Hello and a warm welcome to all my dear students in grade 4. Teacher, ආදරෙන් පිළිගන්නවා grade 4 එකේ 4 වසරේ මගේ පුංචි දුවල පුතාලව. English පාඩම අරගෙන තමයි පුතේ ටීචර් අද ආවේ. Now you are going to learn English with me in grade 4. Now we were in grade 3. අපි හිටියේ පුතේ grade 3 එකේනේ. දැන් ඔන්න අපි grade 1, 2, 3 එකත් පහු කරගෙන අපි grade 4 එකට ආවා. නේද? Now we are in grade 4. In grade 3, we learned some new lessons in English. පුංචි දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ grade 3 එකේදීනේ පුතේ. නේද? ටීචර්ත් එක්කම grade 3 එකේදීත් පුංචි දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි grade 4 එකේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවම ටීචර් පුතාලට කියලා දෙනවා. I'm going to teach you English in grade 4 as well. But before going into our pupils book and the workbook, I thought we are going to just give a quick look at the ABC that you already know. පුංචි දුවලා පුතාලා pupils book එකයි workbook එකයි අපි grade 4 එකේ English වැඩ පටන් ගන්න කලින් ටීචර් හිතුවා පුංචි දුවලා පුතාලා දන්න ABC එක ආපහු මතක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. That is why I say I know my ABC. I know my ABC කියලා තමයි දැන් ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලා මාත් එක්ක කියන්න යන්නේ. පුංචි දුවලා පුතාලා ඔයගලන්ගේ ABC ටික දන්නව නේද පුතේ? අපි grade 3 එකේදීත් ඉගෙන ගත්තානේ. කොහොමද letters ලියන්නේ? කොහොමද ඒවා sounds අපි ඉගෙන ගත්තා. pronounce කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා grade 4 එකට ඇවිල්ලා. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපි අමතක කරලා grade 4 එකේ වැඩ පටන් ගන්න බෑ පුතේ අපිට. So we are going to just have a quick look at what you have learned in grade 3. අපි grade 3 එකේ ලියපු දේවල් පුතේ ටිකක් මතක් කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා දැන් grade 4 එකට ඇවිල්ලා ලියන්නේ single rule book එකකනේ. නේද පුතේ? තනි rule පොතේ තමයි දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා ලියන්නේ. අපි grade 3 එකේදීත් single rule එකේ ලිව්වා. දැන් අපි grade 4 එකට ආවට පස්සේ මතක් කරගන්නවා අපි කොහොමද single rule book එකේ හරියටම simple letters, capital letters ලියන්නේ කියලා. Now in grade 4, as you all are using the single rule book, the exercise books to do your exercises, you are using a single rule book, no? So we are going to learn how to write the simple letters and the capital letters properly on our exercise books. අපි ඒ ටික ඉගෙන ගන්න පුතේ. දැන් පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යනවා. So I'm going to give you a good start and you're going to say, I know my ABC. Now we are going to move forward and see what we are going to revise. Right. Now children, this page is actually in your workbook. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ grade 4 එකේ workbook එකේ lessons පටන් ගන්න කලින් පාඩම් පටන් ගන්න කලින් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට alphabet එක මතක් කරගන්න ලස්සන pictures එක පුංචි පිටුවක්. You have this page in your workbook, children. The first page in your workbook is a little revision of what you have learnt in grade 3. Grade 3 එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත alphabet එක අපි ටිකක් මතක් කරගන්න තමයි මේ workbook එකේ තියෙන first page එකේ අපි මේ activity එක කරන්න යන්නේ. Right. Now we will see what we have to do here before we move on to learning the units. Let's write the alphabet. ඔන්න පුතේ අපිට හරිම ලේසි වැඩක් අපි කරන්න යන්නේ. හැබැයි අපි මතක් කරගන්න ඕනේ 4 වසරේ පාඩම් ටික ඉගෙන ගන්න කලින් අපි ටිකක් බලමු alphabet එක කොහොමද අපි ලිව්වේ කියලා. Simple letters, capital letters, let's revise. Right. Now look at the pictures. දැන් පුතේ අපිට ඔන්න ලස්සන පින්තූරු දීලා තියෙනවා අකුරෙන් අකුරට. English alphabet එකේ අකුරෙන් අකුරට අපිට pictures දීලා තියෙනවා.
they have given us some beautiful pictures for each letter of the alphabet. හැම අකුරකටම පින්තූරයක් තියෙනවා. Now we are going to look at the picture and then we are going to write the simple letter and the capital letter. Come, let's do this. Right, the first one. බලන්න පුතේ පළවෙනි රූපේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? First picture is the apple. Look at the apple. ඔන්න බලන්න පුතේ apple එක දිහා. apple එකට උඩින් දීලා තියෙනවා simple A අකුරයි capital A අකුරයි. Why is that? Apple starts with letter A. ඔන්න පුතේ A අකුරෙන් පටන් ගන්න පින්තූරයක් තමයි මේ අපිට දීලා තියෙන්නේ apple. ඔන්න තියෙනවා simple letter එක, ඔන්න capital letter එක. Right. Next one. කවුද පුතේ ඒ ඉන්නේ? Butterfly කෙනෙක්. Butterfly. කාටද butterfly කියන්නේ අපි? සමනලයට තමයි අපි butterfly කියන්නේ. Butterfly starts with letter B. butterfly කියන වචනේ පටන් ගන්නේ B අකුරෙන්නේ පුතේ. ඔන්න අපිට B අකුර තියෙනවා simple B අකුර. දැන් අපි capital B අකුර ලියන්න ඕනේ. How are we going to write the capital B? Right. Now this is how we are going to write the capital B. ඔන්න පුතේ අපි capital B එක ටීචර් ඔයගලන්ට හොඳින් පේන්න මේ පාට ගන්නම්කෝ capital B. Right. This is how we write the capital B. We have the simple B and the capital B. Next picture. Who is that? It's the cat. Cat නේද පුතේ ඉන්නේ ඊළඟ පින්තූරේ. Cat starts with letter C. And here we have the capital C. How are we going to write the simple C? අපිට capital C අකුර තියෙනවා පුතේ. Simple C අකුර මතක් කරන්න. කොහොමද ලිව්වේ අපි? capital C එක වගේමයි හැබැයි ඊට වැඩිය පොඩියට. Right? Okay. Next picture. Dog. What is the letter for dog? D. Very good. ඔන්න පුතේ D අකුරෙන් තමයි dog පටන් ගන්නෙ. capital D අකුර අපිට දීලා තියෙනවා. We are going to write the simple D now. How are we going to write the simple D? පුතාලා දුවලා මතක් කරගන්නකෝ. අපි grade 3 එකෙන් ඇවිල්ලා දැන් අපිට මේවා මතක වෙලා නැහැ. අපි මතක් කරගෙන grade 4 එකේ වැඩ පටන් ගන්නවා. Right. Next one. What is the picture? Egg. What is the letter for egg? Egg කියන්නේ බිත්තරේ නේද පුතේ? egg එක පටන් ගන්නේ මොන අකුරෙන්ද? E අකුරෙන්. ඔන්න අපිට simple E අකුර තියෙනවා. capital E අකුර මතකද මගේ පුතාලට? capital E. අපි ලිව්වේ කොහොමද? ඉරි හතරකින්. අන්න හරි පුතේ. ඉරි හතරක් තමයි අපේ capital E අකුරට තිබුණේ. අපි ලියමු බලන්න මතක් කරගෙන ඒක. 1 2 3 4 කියලා ලිව්වා. මතකයි නේද පුතේ? That's right. Okay. Next is the fish. ඔන්න අපිට ඊළඟට තියෙනවා fish. A B C D E F. Fish. Now we have the simple letter here. Let's write the capital letter. How are we going to write that? ඔන්න අපි E අකුර ලිව්වා. F අකුර capital අකුර කොහොමද? මතක් කරගන්න මගේ පුතාලා. 1 2 3 කියලා ලිව්වා. Can you remember? Capital F. After letter F, we have letter G. And what is this picture? මොකද්ද පුතේ පින්තූරේ? goat. goat. goat කිව්වේ කාටද? එළුවා. එළුවට තමයි අපි goat කියලා කිව්වේ. Now let's look at the letters. We have the capital G. ඔන්න capital G අකුර තියෙනවා. දැන් මගේ පුතාලට මතකද simple G අකුර ලියපු විදිහ? මතක් කරගන්න පුතේ. අමතකයි නම් හිමින් මතක් කරගන්න. simple G අපි ලිව්වේ මෙන්න මෙහෙම. simple G. Right. Okay. A, B, C, D, E, F, G. And what is the next letter? Letter H. Letter H. What is the picture for letter H? Hat. Hat. තොප්පිය. hat කියලා කිව්වේ අපි තොප්පියට. ඔන්න capital letter එක තියෙනවා H අකුර. simple letter H. ඔන්න මගේ පුතාලා මතක් කරගන්න ගමන් ලියනවා simple H. That's right. So we have A, B, C, D,
E, F, G, H. Right. Now we are coming to the next line. ඔන්න පුතේ අපි දැන් ඊළඟ පේලියට එනවා. අපිට තවත් අකුරු තියෙනවා. ඔන්න fill කරන්න. Both letters, the simple letter and the capital letter. අකුරු දෙකම නේද පුතේ අපි මතක් කරගන්න එපයි. ඔන්න now we have letter I. ඔන්න I අකුර. I අකුරෙන් මොකද පුතේ picture එක? What is the picture? It's the ink. Ink. Now we have the simple I. How about the capital I? How are we going to write that? ඔන්න ලේසි අකුරක්නේ පුතේ. Capital I. මෙන්න මෙහෙම නේද අපි capital I එක ලිව්වේ මතකද පුතාලට? Can you remember? Capital I. Okay, now we know that. Next, what is this? Letter J. J. We have the capital letter J. මොකද්ද පුතේ අපිට J අකුරට තියෙන picture එක? Jug. Jug. Jug starts with letter J. We have the capital letter J. Then අපි ලියනවා simple letter J. How are we going to write the simple letter J? Like this. චූටි dot එකක් තිබ්බා මගේ පුතාලට මතක ඇති. මෙන්න මෙහෙම. Simple letter J. Right. Next. After letter J, letter K. K. K for kite. ඔන්න පුතේ. Kite එක තියෙනවා අපිට සරුංගලේ. K අකුරෙන් පටන් ගන්න. ඔන්න අපිට simple K එක තියෙනවා. අපි capital K එක ලියනවා. letter K. capital K අපි මෙහෙමනේ ලිව්වේ. නේද පුතේ? simple K වගේමයි. හැබැයි ලොකුවට. Next is a lion. ඔන්න lion පටන් ගන්න මොන අකුරෙන්ද? L අකුරෙන්. ඔන්න අපිට simple L එක තියෙනවා. capital L එක කොහොමද? මතක් කරගන්න ලේසි. capital L 1 2. මගේ පුතාලට මතකයි අපි grade 3 එකේදී අර arrows වලින් අපිට පෙන්නලා තිබ්බා. මතකද අපි ඉගෙන ගත්තේ alphabet එක? ඔන්න අපිට දැන් ඒකත් මතක් කරගන්න වෙලාව. Right, letter L. After letter L, what is the letter? Letter M. What is the picture? Mango. මෙන්න පුතේ mango. මොනවද mango කියන්නේ? අඹ. Mango. We have the simple M letter. කොහොමද capital M එක ලියන්නේ? Can you remember the capital M? Right. Okay. We will write it like this. මතකයි නේද පුතේ? අපිට පොඩි ඉඩක් තියන්නේ. හැබැයි ඒකේ ලස්සනට ලියන්න ඕනේ අකුරු ටික. Right. Now we have I, J, K, L, M. What is the next one? Letter N. That's right. N. මෙන්න පුතේ අපිට N අකුරට මොකද්ද දීලා තියෙන පින්තූරේ? What is the picture? Nest. Nest එකක් කියන්නේ මොකද්ද? කුරුළු කූඩුවක්. මෙන්න තියෙනවා කුරුළු කූඩුවක්. Letter N. We have the capital N letter. What is the simple N letter? How are we going to write that? Simple N අකුර. ඔන්න දැන් ලේසි මගේ පුතාලා දැන් grade 4 නේ. Now we are in grade 4 and we know the letters. Right. Okay. I, J, K, L, M, N, O. That's a very easy letter. ඔන්න අපිට O අකුර තියෙනවා. What is the picture for letter O? Orange. Orange. Now this is the capital O. කොහොමද simple O ලියන්නේ? Same letter. capital letter එක වගේමයි හැබැයි ඊට වැඩිය චූටියට අපි ලියන්නේ simple O. Right. Next we have letter P. P අකුර තියෙනවා පුතේ. P. What is the picture? Pot. Pot. කලයක් තියෙන්නේ. P අකුර. Pot. ඔන්න we have the simple P. Now you have to write the capital P. How is the capital P? Simple P එක වගේමයි හැබැයි ලොකුයි. ඔන්න capital P. Right. Okay. Right. I, J, K, L, M, N, O, P. Right. What's the next line? Next line we have letter Q. Letter Q. ඔන්න Q අකුර තියෙනවා. What is the picture? ඔන්න පුතේ crown එකක් දාලා කවුද මේ ලස්සනට ඉන්නේ? Queen. Queen.
Queen පටන් ගන්න Q අකුරෙන් නේද? Now how do we write the simple Q? මෙන්න capital Q එක තියෙනවා රවුමට ඉරක් එක්ක. Simple Q. මතක් කරගන්න මගේ පුතාලා. Right. This is how we are going to write simple Q. This is the way. මතකයි නේද පුතේ? Simple Q. Next letter. After letter Q, it's letter R. R අකුර. මොකද්ද R අකුරට තියෙන පිච් එක? Rose. Rose පටන් ගන්නේ මොන අකුරෙන්ද? R අකුරෙන්. Rose නේද පුතේ? R. Now we have the simple R. We are going to write the capital R. How is the capital R? මතක් කරගන්න මගේ පුතාලා. Capital R එක පුතේ. Like this. 1, 2, 3. I hope you can remember. මතකයි නේද මගේ පුතාලට? R එක ලිව්වා 1, 2, 3 කියලා මෙන්න මෙහෙම. Right. Next one. QR. What is this? Letter S. S. Now what do we have for letter S? අපිට S අකුරට මොකද්ද තියෙන්නේ පුතේ? Star. කොහොමද අපි star simple S අකුර ලියන්නේ? Star කියන්නේ තරුවනේ. Simple S අකුරත් තරු වගේම ලස්සනයි. Simple letter S. Capital S එක වගේම ඊට වැඩිය පොඩියට. Simple S. Next is a tree. මොන අකුරෙන්ද tree පටන් ගන්නෙ පුතේ? T අකුරෙන්. Tree. So we have the capital T. You must write the simple T. ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලා මතක් කරගන්න simple T එක කොහොමද අපි ලිව්වේ? 1, 2 කියලා ලිව්වා. මතකයි නේද පුතේ? Simple T. This is the simple T. Next we have a beautiful, colorful umbrella. Umbrella පටන් ගත්තේ මොන අකුරෙන්ද? Umbrella. U අකුරෙන්. U. We have the simple U. How do we write the capital U? අපි කොහොමද capital U අකුර ලියන්නේ පුතේ? මෙන්න මෙහෙම. මතකයි පුංචි පුතාලට මෙන්න මෙහෙමයි අපි ලිව්වේ capital U. Simple U එකේ වගේ පල්ලෙහාට ඉරක් නෑ පුතේ capital U එකේ. You can remember, no? We don't have a line like the simple U when we write the capital U. Right. Okay. We have Q, R, S, T, U. Next letter. What is this? Van. Van starts with letter V. V akura. We have the capital V. How is the simple V? Amaru akurakda? Nah, it's a very easy letter. Same way that we write the capital V, we must write the simple V like this. Capital akura වගේම පොඩියට ලියනවා පුතේ simple akura. V. Van. Next picture. What is that? It's a watch. ඔන්න watch එකක් අපිට තියෙනවා. Watch starts with letter W. Watch කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අතේ බඳින ඔරලෝසුව. Watch. අපිට simple W තියෙනවා. capital W එක අපි කොහොමද ලියන්නේ? simple W එක විදිහටම කොහොමද හැබැයි? ඊට වැඩිය ලොකුවට. capital W. Oh, this is the way that we write the capital W. That's right. W. Next one. What is the next picture? X. X-ray. X-ray. මතකද පුංචි දුවලා පුතාලට? X-ray. Now we have the simple letter X. How do we write the capital letter X? Very easy. Like this. මෙහෙම නේද පුතේ අපි capital X එක ලිව්වේ. Simple X එක වගේම ලොකුවට. Capital X. Next one. ඔන්න අපිට තව අකුරු දෙකයි තියන්නේ. We have only 2 more letters to write. Now who is this? What is the letter? Letter Y. Y. ඔන්න yak. නේද? මතකයි නේද පුතාලට මේ සතාව? Yak. Now we have the simple Y letter. How is the capital letter Y? This is how we are going to write. ඔන්න පුතේ capital Y අකුර මෙන්න මෙහෙම. You can remember, no? පුතාලට මතකයිනේ? Capital letter Y.
last letter. What is the picture? Zebra. Zebra starts with letter EZ. Letter EZ is the last letter of the alphabet. ඔන්න පුතේ අපි ලියපු alphabet එකේ අන්තිම අකුර EZ. කොහොමද අපි EZ එකේ simple අකුර ලියන්නේ? පුතාලට capital letter එක තියෙනවා. How do we write the simple letter EZ? Same way, but it has to be small. පුංචියටයි අපි ලියන්නේ capital අකුර වගේම පුංචි අකුරක් EZ. Right? Okay. Now we have completed all the 26 letters. ඔන්න පුතේ අපි මතක් කරගත්ත grade 3 එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත alphabet එක. ඔන්න grade 4 එකේ වැඩ පටන් ගන්න කලින් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ workbook එකේ මේ පිටුව තියෙනවා. එතකොට පුංචි පුතාලා මේක කරපුවාම අකුරු ටික මතක් වෙනවා. දැන් අපි මුල ඉඳලා මේ letters ටිකයි මේකේ sounds ටිකයි ආයෙත් මතක් කරගමු. පුතාලට මතකයි නේද? මේ හැම අකුරකටම sound එකක් තියෙනවානේ. නේ? එතකොට අපි ඒකත් එක්ක කිව්වහම අපිට තවත් හොඳට මතක හිටිනවා. I hope children you can remember that there is a sound for each letter. So we will quickly read these letters with their sounds. Right, starting with letter A. A, apple. B, butterfly. C, cat. D, dog. E, egg. F, fish. G, goat. H, hat. Next line. I, ink. J, jug. K, kite. L, lion. M, mango. N, nest. O, orange. P, pot. Right, next line. Q, queen. Q, queen. R, rose. S, star. T, tree. U, umbrella. U, umbrella. V, van. V, van. W, watch. W, watch. X, X-ray. X is the sound of X. Right. Then Y. Letter Y. Yak. Y. Yak. EZ. Zebra. Last letter. EZ. Zebra. That's right. Now we have learnt all the 26 letters with their sounds. ඔන්න පුංචි දුවලා පුතාලට දැන් අපි මතක් කරගත්තා අපේ අකුරු 26 ඒවවල ශබ්දය එක්ක with the sound of each letter. Right? So now you're done with this activity in your workbook. දැන් පුතේ අපි workbook එකේ පුංචි දුවලා පුතාලා grade 4 එකේ වැඩ පටන් ගන්න කලින් පළවෙනියටම තියෙන්නේ workbook එකේ මෙන්න මේ පිටුව. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා 3 වසරේ වැඩ ටික මතක් කරගෙන ඊට පස්සේ workbook එකේ මේ activity එක කරලා තමයි අපි එතනින් එහාට අපේ grade 4 එකේ lessons ටික අපි පටන් ගන්නෙ.
දැන් ටීචර් මගේ පුතාලව එක්කගෙන යනවා තව පොඩි දෙයක් උගන්වන්න. I'm going to teach you something very important and very special. Let's go there and see. අපි ගිහිලා බලමු පුතේ. Now I have brought you something special. ඔන්න පුතේ ටීචර් දැන් විශේෂ තැනකට මගේ grade 4 එකේ දුවලා පුතාලව එක්කගෙන ආවා. Simple letters. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා බලනවා ඇති දැන් අපි grade 3 එකෙත් simple letters ඉගෙන ගත්තා. දැන් ටිකකට කලිනුත් අපි simple capital letters ටික ලිව්වා. ඇයි මේ ටීචර් ආයෙත් simple letters උගන්වන්නේ කියලා. දැන් පුතේ ඕගොල්ලෝ තනි රූල් පොත්වලනේ දැන් මේ ලියන්නේ අපි grade 3 එකේ තනි රූල් පොත්වල ලිව්වා. දැන් grade 4 එකට එනකොට මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා තනි රූල් පොත්වල තමයි වැඩ කරන්න පටන් අරගන්නේ. Now when you come to grade 3 and grade 4, you have to write in your single rule book. Single rule කියලා කියන්නේ පුතේ තනි රූල් පොත කියන එක. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලාගේ පොත්වල රතු ඉරි, නිල් ඉරි නැහැනේ. double rule books නැහැනේ නේද පුතේ? අපි දැන් grade 4 එකේදී double rule books පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ලියන්නේ කෙලින්ම single rule book එකේ තනි රූල් පොතේ. දැන් පුතේ ගොඩක් වෙලාවට ටීචර් දැකලා තියෙනවා මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා තනි රූල් පොතේ ඉංග්ලිෂ් අකුරු ලියනකොට හුඟක් වැරදි කරනවා. You all make lots of mistakes when you write on the single rule book. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ඉහලින් ලියන අකුරු, පහළට යන අකුරු, ඉර මැද්දේ ඉන්න අකුරු ඒ දේවල් සමහර වෙලාවට අමතක වෙනවා පුතේ. සිංගල් රූල් එකේ අපි හරියටම අකුරු ලියන්නේ කොහොමද කියලා මේ grade 4 එකේ වැඩ පටන් ගන්න කලින් ටීචර් හිතුවා මතක් කරනවා කියලා. මොකද හුඟ දෙනෙක් මට කිව්වා හරියටම අකුරු ලියන විදිහ සිංගල් රූල් බුක් එකේ හරියටම කොහොමද ලියන්නේ කියලා simple letters, capital letters ලියලා පුංචි දුවලා පුතාලට පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ආස වෙයි කියලා. දැන් අපි හිතමුකෝ grade 3 එකේ මගේ පුංචි දුවට පුතාට අකුරු ලියනකොට ඒක හරියට කරගන්න බැරි වුණා නම් අපි දැන් grade 4 එකට ඇවිල්ලා. ඒ වුණාට කමක් නැහැ. අපිට තාමත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right? Now don't worry even when you're in grade 3 if you couldn't learn the letters properly. That's all right. We will learn from here. අපි දැන් මෙතනින් ඉගෙන ගමු පුතේ පුතාලගේ තනි රූල් පොත්. දැන් ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම ලියන්නේ මේ පොතේ නිසා හරියටම simple letters කොහොමද අපි තනි රූල් පොතේ ලියන්නේ කියලා දැන් ටීචර් දුවලා පුතාලට පෙන්නනවා. අපි හිමීට එකින් එක හරියටම අකුරු ලියන විදිහ ඉගෙන ගමු පුතේ. ඔන්න ඕගොල්ලෝ හරියට බලා ගන්න ඕනේ ටීචර් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. දැන් මගේ පුතාලා ලියන පොත්වල තියෙන ඉරි මේ පාටයිනේ. You have your exercise books and you have all the lines in blue. It is called the single rule book. අපි ලියන්නේ තනි රූල් පොතේ. තනි රූල් පොතේ තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහටනේ ඉරි. දැන් තනි රූල් පොතේ අපි ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියනකොට හරි විදිහට හරි ප්‍රමාණයෙන් ඉහළ යන අකුරු පහළ යන අකුරු දැන් ඔන්න ටීචර් උගන්වනවා. Your textbooks will teach you everything that is related to grade 4, the pupils book and the workbook. So now before doing that, before moving on to your pupils book and the workbook, we will learn how to write the simple letters and the capital letters on the blue line in your single rule books. අපි බලමු පුතාලගේ පොත්වල ඔන්න කොහොමද හරියටම අකුරු ලියන්නේ කියලා. ඔන්න පුතේ දැන් ඕගොල්ලෝගේ පොතේ මේ තියෙන නිල් පාට ඉරි විතරයි. අපිට රතු ඉරි නැහැ. දැන් මගේ පුතාලා හැම තිස්සෙම සිම්පල් අකුරු ලියනකොට පුතේ මේ ඉරෙන් භාගික ප්‍රමාණයට තමයි අපි සිම්පල් අකුරු ලියන්නේ. මොකද කැපිටල් අකුරු අපි ලියනවා මේ ඉරිවල උඩින්ම පටන් අරගෙන. කැපිටල් අකුරු සිම්පල් අකුරු වලට වැඩිය ලොකුයිනේ. එතකොට අපි ඒක ටිකක් ලොකුවට ලියනවා උසට. Right? Now when we write the simple letters, children, it has to always be in the middle of these two lines. Right? They are the medium size letters. Now the capital letters are big, so we have to start capital letters on the up
blue line, the top blue line. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ලියනකොට තේරෙයි මේ ටීචර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් පුතාලා එකින් එක අකුරු ටීචර් ලියන එක හරියටම බලා ගන්න. We are going to start with the simple letters and the first letter of the alphabet, letter A. ඔන්න පුතේ. දැන් අපිට රතු ඉරි නැහැ, නිල් ඉරි විතරයි. ඔන්න අපි A අකුර ලියනවා මෙන්න මේ විදිහට. A. දැන් මගේ පුතාලට පේනවා ඇති ඒ අකුර අපි පටන් අරගෙන ඉරි දෙකේම ගෑවිලා නෑ පුතේ. capital letters නෙවෙයිනේ අපි ලියන්නේ. We are writing simple letters. We are not writing capital letters. So letter A has to stand like this. දැන් පුතාලගේ rule පොඩි. ඒකින්ද අපි අකුරුත් ලියන්නේ පොඩි කරලා. Now your lines are small. They are the single ruled books. So you have to make the letters small. දැන් ටීචර් මේ ටිකක් ලොකුවට ලියලා පෙන්නනවා මගේ පුතාලගේ පොත විදිහටම තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ලියනකොටත් පුතේ මෙන්න මේ විදිහට රූලෙන් භාගයකට තමයි අපි අකුරු ලියන්නේ. letter A. ඔන්න simple letter B. The second letter. B අකුර අපි කොහොමද? B අකුර ඉහළට යන අකුරක්. It's a tall letter. මතකයිනේ tall letters. tail letters, snail letters කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත පුතේ grade 3 එකේ ටීචර් කියලා දුන්නේ. ඉහළට යන අකුරු වලට අපි tall letters කියනවා. පහළට යන අකුරු වලට tail letters කියනවා. වලිගයක් තියෙන හින්දා එක ගානටම මෙන්න මේ අකුර ඒ අකුර වගේ මෙහෙම කෙලින්ම නිල් ඉරේ තියෙන ඒවට අපි කිව්වා snail letters කියලා. නේද? පුංචි ගොළු බෙල්ලෙක් වගේනේ එකම ගානටයි ඒ අකුරු තියෙන්නේ. So letter B is a tall letter. B අකුර tall letter එකක්. අපි කොහෙන්ද පටන් ගන්නෙ? ඔන්න අපි මෙතනින් තමයි පුතේ B අකුර පටන් ගන්නෙ. letter B. ඔන්න B අකුර. capital letter එක නෙවෙයි මේ simple letter B. උස අකුරක් හින්දා අපි උඩින්ම පටන් ගන්න. ඔන්න බලන්න පුතේ. දැන් A අකුරයි B අකුරේ යට කොටසයි එකම ගානට අපි ලියවෙනවා. next letter. letter C. ඔන්න C අකුර. C අකුරත් simple letter C. මෙන්න මේ විදිහට. A, B, C. ඊළඟ අකුර D අකුර. letter D is a tall letter. letter D එක උඩට යනවා නේද පුතේ? ඉහළ යනවා. එතකොට අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඔන්න D අකුර. මෙහෙම අරගෙන ඔන්න උඩට ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට ආවා. letter D. ඔන්න පේනවනේ පුතේ. දැන් මේ simple letters තියෙන්නේ මේ නිල් ඉරි දෙක අතර හරි මැද්දෙන් ප්‍රමාණික තමයි අපි ලියන්නේ. It has to be in the middle of the two blue lines. ඔන්න A, B, C, D. What is the next letter? E. E අකුර කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? E අකුර snail letter එකක් නේද? එක ගානට මැදින් යන අකුරක්. letter E. A, B, C, D, E. ඔන්න පුතේ. මේ විදිහටයි තියෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ගේ තනි රූල් පොතේ අකුරු. A, B, C, D, E. මගේ පුතාලා හොඳට බලා ගන්න. Then you can write these letters very nicely. හොඳට බලා ගත්තොත් හරියටම අකුරු ලියන විදිය පුතාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Letter E. What is the next letter? F. Letter F. F is a tall letter. F අකුර උසයි නේද පුතේ? ජිරාෆ් වගේ උස අකුරක්. Letter F has to start on the blue line like this. ඔන්න F අකුර උඩින් පටන් ගත්තේ. එයා ටිකක් උසයි. ඔන්න ඉහළින් ලිව්වා අපි F අකුර. හැබැයි යාගේ ලයින් එක ගහනකොට ආයෙත් එයා අනිත් letters වල ගානටම එනවා. simple letter F. අපි ලියන්නේ simple letters. We are writing simple letters now. A, B, C, D, E, F. ඊළඟට මොකද්ද? G. Now letter G. ඔන්න පුතේ G අකුර ඇවිල්ලා කොහොමද simple letter G එක? tail letter එකක්. ඇයි letter G එකට තියෙනවා පුංචි වලිගයක්. එතකොට අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඔන්න දැන් single rule එකේ තනි රූලේ මගේ පුතාලා G අකුර ලියනකොට ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. letter A වගේ ලිව්වා. A අකුරක් වගේ පල්ලෙහාට යනවා. ඉරෙන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම තමයි G අකුර අපි ලියන්නේ. දැන් ඔන්න G අකුර හුඟක් දුවලා පුතාලා වරද්ද ගන්න අකුරක්. G අකුර කොයි වෙලාවකවත් පුතේ මෙන්න මෙහෙම ලියලා මෙහෙම ඉර උඩ හිටගන්නේ නැහැ. මේක වැරදි. G අකුර පුතේ
මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට ඉර උඩ ලියලා පල්ලෙහාට ටේල් එක අරගෙන එන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. මේ අකුර තමයි හරි අකුර. මෙහෙම ලිව්වොතින් මේක වැරදි පුතේ. G has a tail, it has to go down. මෙන්න බලන්න පුතේ, ඒ අකුර වගේ ලියලා ටේල් එක පල්ලෙහාට ගත්තාම තමයි G අකුර හරියටම ලියවෙන්නේ. නැත්තම් වැරදි. පුතාලා මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ G අකුර නිල් ඉර උඩ හිටෙව්වොතින් ඒ අකුර වැරදි. තේරුණා නේද මගේ පුතේ? Right. So we have A, B, C, D, E, F, G. Right? Now we are moving on to the next letter. Next line, letter H. කොහොමද අපි H අකුර ලියන්නේ? H අකුරත් උස අකුරක්. Letter H. How are we going to write it? We will write letter H like this. ඔන්න උසින් පටන් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම H අකුර ලියුවා. H. After letter H, letter I. I අකුර. I අකුර කොහොමද පුතේ? හරිම ලේසි අකුරක්නේ. ඔන්න මෙහෙම ලියලා ඩොට් එකක් තිබ්බා. Letter H, letter I. Next letter. ඔන්න I අකුරට පස්සේ අපි ලියනවා letter J. ඔන්න තවත් මගේ පුංචි දුවල පුතාලා වරද්ද ගන්න අකුරක්. J අකුර. කොහොමද අපි හරියට J අකුර ලියන්නේ? Letter J has a tail. එයා පල්ලෙහාට යන අකුරක්. එයාට පුංචි වලිගයක් තියෙනවා. එතකොට කොහොමද පුතේ අපි letter J ලියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම පටන් අරන් නිල් ඉරෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඩොට් එකක් තිබ්බොත් තමයි හරියටම J අකුර ලිව්වා වෙන්නේ. දැන් පුතාලා කොහොමද මේකේ වැරදි වැඩ වෙන්නේ පුංචි පුතාලා අතින්? වැරදියට ලියවෙන විදිය කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම මගේ පුතාලා ලිව්වොතින් J අකුර මෙහෙම උඩ හිටින විදිහට මේක වැරදි පුතේ. මේ අකුර වැරදි. අපි කැපිටල් J එක තමයි ලයින් එක උඩ ලියන්නේ. සිම්පල් J එක මෙන්න මේ විදිහට ලයින් එකෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ඩොට් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි පුතේ හරි අකුර. right? letter J. ඊළඟට K අකුර. ඔන්න පුතේ K අකුරත් ඉහළ යන අකුරක් නිසා උඩින් පටන් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම. simple K. Simple K අකුර මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕනේ. Now simple letters are always standing like this. මේ ඉරෙන් භාගයකට තමයි පුතේ simple letters හැම වෙලේම හිටගන්නේ. Even though they are tall, right? උස වුණත් ඒගොල්ලොන්ගේ ඉතුරු අනිත් යට කොටස ලියවෙනකොට අනිත් අකුරු ගානටමයි ලියන්නේ. Right. Now we have come to letter K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. What is the next letter? Letter L. ඒක නම් මගේ පුතාලට වැරදෙන්නෙම නෑ. හරිම ලේසි. tall letter එකක්. letter L. ඔන්න මෙන්න මෙහෙම තනි ඉරක්. letter L. L අකුර ලේසියෙන්ම ලිව්වා. දැන් පුතේ M අකුර. M අකුරත් හරිම ලේසි. ඉහළ යන්නෙත් නෑ, පහළ යන්නෙත් නෑ. Letter M is not a tall letter or a tail letter. tail එකක් නෑනේ. එතකොට ලියන්නේ කොහොමද පුතේ? අපි මෙතනින් ලියමු. M අකුර. letter M. මෙන්න මේ විදිහට blue line එකේ තියෙනවා. letter M. N අකුර. M අකුරට පස්සේ තියෙන N අකුරනේ. N අකුරත් M අකුර විදිහමයි. මෙන්න මෙහෙම. It's not a tall letter or a tail letter. It's a snail letter. මෙන්න මෙහෙම M N. ඊළඟට මොකක්ද අපේ අකුර? O. M N O. ඔන්න letter O එක. ඒකත් හරිම ලේසි. ඔන්න ටීචර් මෙතනින් ටිකක් ඉඩ තියලා මේ හරියෙන් ලියනවා පුතාලට. නැත්තම් අර J අකුර ලියපු විදිහත් එක්ක පැටලෙනවනේ. ඔන්න O අකුර. M N O. පේනවද පුතේ O අකුරත් මේ එක ප්‍රමාණයටමයි. They are all the same size. They are not big, they are not small. They are in the line, in standing all together nicely on the line. O. What is the next letter? After letter O, letter P. ඔන්න පුතේ. P අකුරත් මගේ පුතාලා දුවලා වරද්ද ගන්නවා. මොකද capital P එකයි simple P එකයි. Simple letter P has a tail. Simple P අකුර පුතේ
ඔන්න මේ විදිහටයි ලියන්නේ. ටේල් එකක් තියෙනවා එයා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා එයාගේ මේ චූටි බණ්ඩි කොටස ඒ ටික තියෙනවා මෙන්න මේ ලයින් එකේ. simple letter P. දැන් පුතේ මගේ පුතාලා simple letter P එක ලියන්න ඕන වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම capital P එකක් මෙහෙම ලිව්වොත් වැරදි. capital P එකෙන් පටන් ගන්න වචන වෙනයිනේ පුතේ අපි නම් ලියනකොට sentence එකක් පටන් ගන්නකොට එහෙම නේද අපි capital P එකක් ලියන්නේ. simple P ලියන්න ඕන තැන පුතාලා capital P ලිව්වොත් නම් ඔන්න වැරදෙනවා. ඒ කොහොම තැනක්ද? ඔන්න දැන් ටීචර් කියන්නම් ඇයි ඒ වැරද්ද? දැන් පුතේ මේ අකුරේ වැරද්දක් නෑ. මොකද ඒක capital P. right? අපිට කියන්න බෑ මේක වැරදි අකුරක් කියලා. අකුර වැරදි නැහැ. හැබැයි මෙහෙම ලිව්වොත් අපිට ඒක capital P අකුරක් විදියට තමයි අපි ලියන්නේ. ඔන්න දැන් බලන්න පුතේ apple කියලා ලිව්වොත් මගේ පුතාලා මෙහෙමනේ අපි apple ලියන්නේ. PPLE නේ අපි apple. ඔන්න අපි ඒක ලියනවා simple. ඔන්න දැන් අපි simple P කියලා මෙහෙම ලිව්වොත් හරිද? APPLE කියලා apple මෙහෙම ලිව්වොත් චූටි දුවලා පුතාලගේ වචනේ හරිද? ඔන්න වැරදි. ඇයි අපි මෙහෙම වචනයක් මැද්දෙන් capital අකුරු ලියන්නේ නෑනේ පුතේ. ඔන්න එතකොට මේක වැරදි. ඕගොල්ලෝ capital P අකුරක් simple P අකුරු එන්න ඕන තැනක ලියලා. නේද පුතේ? එතකොට ඒක වැරදි. ඔන්න මේක තමයි simple P එක. මේ capital P අපි ලියන්නේ නෑ පුතේ simple P ලියන තැනට. තේරුණා නේද මගේ පුතාලට? We don't write capital letters in the middle of the words. එහෙම ලිව්වොත් වැරදි. ඔන්න පුතාලා simple P එකේ capital P එකේ වෙනස ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Right. Next letter. Now we wrote MNOP. What is the next letter? Letter Q. ඔන්න Q letter එක කොහොමද පුතේ? අපි මෙතනින් ලියමු පුතාලට පැහැදිලි වෙන්න. letter Q එක මෙහෙම letter එකක්නේ. simple letter Q. letter Q is a tail letter. මෙන්න යාට පොඩි tail එකක් තියෙනවනේ. එතකොට අපි යාව ලියනවද line එක උඩ? Oh, that's going to be wrong. ඔන්න අපි letter Q එක මෙහෙම ලිව්වොත් ඉර උඩ එයා වැරදි. simple Q letter එක එහෙම ලියන්නේ. It has to go down like this. මෙන්න මෙහෙම ලියලා පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ යාගේ tail එක. එතකොට තමයි ඒ අකුර හරි. letter Q. This is the correct letter. ඊළඟට letter R. ඔන්න පුතාලට වරද්ද ගන්න නැතුව ඒක නම් ලියන්න පුළුවන්. letter R. ඔන්න ලේසියෙන්ම ලිව්වා නේද පුතේ? ඒක snail letter එකක්. It doesn't go up, it doesn't go down. It's a snail letter standing on the blue line. ඔන්න නිල් අකුරේ හරි මැදකට තමයි අපි simple letters ලියන්නේ. Next letter, letter S. ඔන්න S අකුර. ඒකත් අපිට කිසිම කරදරයක් නෑ. S අකුරත් හරියටම blue line එක උඩ. දැන් පුතේ අපි ඊළඟ අකුර T අකුර. T is a tall letter, so you have to start here. අපි උඩින් තමයි T අකුර tall letter එකක් ලිසා මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. letter T. Right. Then after letter T, what is the letter? letter U. ඔන්න U අකුර. U අකුරත් හරිම ලේසි පුතේ. එයා tall letter එකකුත් නෙමෙයි, tail letter එකකුත් නෙමෙයි. එතකොට කොහෙද අපි ආව ලියන්නේ? ඔන්න අපි මෙතන letter P එක පහු කරලා ලියමු U එක. මෙන්න මෙහෙම letter U. S T U. letter U එක snail letter එකක්. එයා ගානට නිල් ඉරි දෙක මැද්දෙන් ඉන්නවා. right? U. Next letter V. letter U එකට පස්සේ V. ඔන්න V අකුරත් ලේසි. එයත් මෙන්න මෙහෙම එක ගානටම ඉන්න අකුරක්. U V. ඊළඟට W. W is the next letter. letter W is a snail letter. W එකත් එහෙට මෙහෙට උඩ පල්ලෙහා යන්නේ නෑ. එක ගානට ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම. W. W. Right. So we have U, V, W. Then what is the next letter? Letter X. X අකුර කොහොමද පුතේ? X අකුරත් tall letter එකක් නෙවෙයි,
tail letter එකක් නෙමෙයි. එයා snail letter එකක්. එක ගානටම ඉන්නේ. එතකොට එයාවත් අපි කොහොමද ලියන්නේ? ටීචර් මෙතනින් ලියන්නම් පුතාලට පැහැදිලිව පේන්න. X. ඔන්න. උඩ ගෑවෙන්නේ නෑ. එයා ලොකුවට ලියන්නේ අපි. ඒ capital X එක. right? letter X. දැන් පුතේ මෙන්න මෙතනදිත් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි මේක ලොකුවට ලිව්වොත් එකම වගේනේ X අකුරේ capital letter එකත්. එතකොට වෙනස් වෙනවා. අර apple ලිව්වා වගේමයි. දැන් letter U එක ලියනකොට VW ඒ හැම අකුරක්ම capital letter එකත් එක වගේමයි. එතකොට අපි capital letter එක වගේ ලිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ apple වලට වෙච්ච දේ තමයි වෙන්නේ. capital letter එක words වල මැද්දේ අපි ලියන්නේ නෑ. නේද පුතේ? right. letter X. X එකට පස්සේ මොකද්ද? letter Y. අපි ලියන්නේ simple letter Y. ඔන්න Y අකුරට තියෙනවා tail එකක්. එයා tail letter එකක්. එයා යනවා මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට. අපි යාව හිටවන්නේ නෑ line එක උඩ. ඒ ඇවිල්ලා capital letter Y. නේද? අපි capital letters ලියනකොට පුතාලට ඒ වෙනස දැන් ටීචර් තව ටිකකින් කියලා දෙනවා. ඔන්න letter X, Y. What is the last letter? letter Z. Z එක කොහොමද ලියන්නේ පුතේ? ඒකත් snail letter එකක්. එයා tall නෑ, tail එකක් නෑ. ඔන්න Z අකුර මෙන්න මෙහෙම line එකේ ලිව්වා. right? So now we have written all the letters. දැන් simple letters ටික අපි ඔක්කොම ලිව්වා. දැන් මගේ පුතාලට පේනවද ඕගොල්ලෝ single rule එකේ තනි rule ලියනකොට මගේ පුතාලා හරි විදිහට අකුර ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් බලන්න පුතාලට ඔක්කොම අකුරු ටික ටීචර් ලියලා පෙන්නුවා නේද? A B C D E F ඔන්න G අකුර. හොඳට බලන්න පුතේ. වැරදියට ලියන්නේ නෑ. H I J K L M N O P. මෙන්න පුතේ P අකුර හොඳට මතක තියාගන්න. P අකුරට පස්සේ Q. Q අකුරත් වරද්ද ගන්න පුළුවන් අකුරක්. Q R S T U V W X Y Z. ඔන්න මගේ පුතාලා simple letters A ඉඳලා Z වලට වෙනකම්ම ලිව්වා. Right? Now you know how to write the simple letters from A to Z on your blue lines on the single rule. පුංචි දුවල පුතාලගේ තනි rule simple අකුරු ලියන විදිය තමයි මේ අපි ඉගෙන ගත්තේ. Now we are going to have a look at the capital letters. අපි දැන් බලනවා පුතේ තනි rule ලියනකොට capital letters අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Now we will learn how to write the capital letters on your single rule book. පුංචි දුවල පුතාලගේ single rule book එකේ තනි rule book එකේ capital අකුරු ලියන විදිහ අපි දැන් ඉගෙන ගමු. ඔන්න පුතේ capital letters ලියන්නයි දැන් ටීචර් පටන් ගන්නෙ. right. We are going to start with letter A. පළවෙනි letter එක. alphabet එකේ පළවෙනි letter එක letter A. දැන් පුතේ අපි single rule book එකේ හින්දා අපිට red lines නෑනේ පුතේ. අපිට තියෙන්නේ blue lines විතරයි. single rule. හැම වෙලේම capital letter එක පුතේ අපි නිල් ඉරි දෙකේ ඉහළින් පටන් අරගෙන ලොකුවටයි ලියන්නේ. letter A. ඔන්න බලන්න A අකුර. ඔන්න A අකුර. හරිද? A ඔන්න මේ උඩ line එකෙන් පටන් ගත්තා. පල්ලෙහාට වෙනකම්ම ආවා ඉරි දෙකේම ගෑවුණා. ඇයි ඒ? capital letter එකක් හින්දා. You have to touch both blue lines. blue lines දෙකේම ගෑවිලයි ලියන්නේ. simple letters වගේ භාගකින් අපි ලියන්නේ නැහැ. capital A. next is capital B. ඔන්න බලන්න පුතේ capital B එක. 1 2 3 කියලායි අපි ලියුවේ. capital B. Can you see? It has to touch both blue lines. ඔන්න නිල්ලිරි දෙකේම ගෑවිලා තමයි capital letters අපි ලියන්නේ. You have to remember that. හරියටම බලාගෙන මගේ පුතාලා හරියටම capital letters, simple letters ලියන්න ඕනේ. letter C. ඔන්න simple C එක වගේමයි. හැබැයි capital C එක ලොකුයි. ලොකුවටයි ලියන්නේ capital C. Next is capital D. This is how we write capital D. Always you must touch both the lines. Capital D. A, B, C, D. Next, letter E. 1, 2, 3, 4.
මතකයි මගේ පුතාලට. We did this in grade 3. Right. A, B, C, D, E. Now we know the capital letters A, B, C, D and E. What is the next letter? Letter F. ඔන්න පුතේ. F අකුරත් E අකුර වගේමයි. Letter F. Letter F. Can you see? There are 3 lines and this is letter F. Letter E ඊළඟට letter F. අපිට letter F එක මෙහෙම කෙලින් ලියන්න පුතේ. Right? Letter F. Next. Letter G. ඔන්න G අකුර ලියන විදිහ. G අකුර මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට ලියනවා G. Can you see? දැන් පුතේ අපි capital letters ලොකු හින්දා තමයි අපි මෙහෙම නිල්ලිරි දෙකේම ගාවලා තමයි capital අකුරු ලියන්නේ. G. After letter G, letter H. ඔන්න H අකුර. හරිම ලේසි. Letter H. Letter H. ඉරි තුනක්. Capital letter H. What is the next letter? Letter I. Letter I. G, H, I. ඔන්න පුතේ I අකුරත් එහෙමයි. කෙලින් ඉරක් එනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ඉරි දෙක මෙන්න මෙහෙම නිල් ඉරි දෙකේ තමයි ලියන්නේ capital letter I. අපිට ගොඩක් වෙලාවට capital letter I එක ලියනවා. I කියලා මම ගැන කියනකොට I am. එහෙම කියනකොට අපි I කියන එක හුඟක් වෙලාවට ලියනවා. එතකොට මගේ පුතාලා වරද්ද ගන්නෙ නෑ. letter I. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I. What is the next letter? Letter J. Letter J. Right. දැන් කොහොමද අපි letter J එක ලියන්නේ? Right. J. ඔන්න මෙතනින් පටන් ගන්නේ J. Letter J. Start on the blue line. Blue lines දෙකේම ගෑවිලා තමයි letter J එක අපි ලිව්වේ. Capital letter J. ඔන්න දැන් අපි ලියනවා next letter. Letter K. Capital letter K. ඔන්න පුතේ capital K මෙන්න මෙහෙම ලියන්නේ. Capital K. One line here and the other 2 lines starting from the blue line and coming here then going down. K එක capital K එක පුතේ මෙන්න මේ විදිහට ලියන්නේ. අපි ඊළඟට simple K එකයි capital K එකයි එකට ලියනවා. එතකොට මගේ පුතාලට හොඳට මතක හිටිනවා කොහොමද අපි මේ අකුරු දෙක තියෙන්නේ කියන එක. අපි බලමු. J, K, next letter capital letter L. ඔන්න පුතේ. Capital L අකුර. Just 2 lines. Only 2 lines. One straight line and another straight line across. Letter L. ඔන්න letter M එක. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා M එක හරියටම බලා ගන්න පුතේ. Capital letter M has to start like this. හොඳට බලන්න පුතේ. 1. ඊළඟට 2 කියලා මෙහෙම එනවා. 3, 4. දැක්කද මගේ පුතාලා? 1, then you go up 2, 3, 4. Letter M. අනිවාර්යයෙන්ම M අකුරේ මේ මැද කෑල්ල මෙතනට එන්න ඕනේ පුතේ. පල්ලෙහාටම එන්න ඕනේ. letter M එක හරියටම ලියන්නේ අන්න එහෙම. අපි මෙන්න මෙහෙම ලියන්නේ නෑ පුතේ. M අකුර මෙහෙම ලියලා මගකට මෙහෙම ලියලා නතර කරන්න එපා. මේක වැරදි. ඔන්න වැරදි. මේ අකුර තමයි හරි. පල්ලෙහාටම M අකුරේ මේ මැද කොටස එන්න ඕනේ. Right. After letter M, now we have J, K, L, M. Next is letter N. Letter N. ඔන්න N අකුර පුතේ. Capital N. Easy letter. N අකුරයි M අකුරයි ටිකක් විතර එක වගේ අපි ලියන්නේ නේද පුතේ? Both these letters look the same. And the way we write also, it's the way we write letter M is similar to letter N. ඔන්න N අකුරට පස්සේ letter O. M, N, O. O අකුර නම් හරි ලේසි. ඔන්න රවුමක් ඇන්දා. Letter O. Easy letter. M, N, O. What is the next letter? Letter P. ඔන්න අපි capital P එක ලියනවා. Letter P. P. This is the capital P. Okay?
remember මේ තමයි පුතේ capital P අකුර. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න ඉරි දෙකේම ගෑවිලා ලස්සනට රවුම ඇවිල්ලා. letter P. Next letter Q. MNOPQ. How is the capital letter Q? Can you remember? මෙන්න මෙහෙමනේ අපි ලිව්වේ පුතේ. ඔන්න අපි O අකුරක් ලිව්වා මෙහෙම. පුතාලට මතකද? Q, capital Q has a little line like this. මෙන්න O එක තියෙනවා. මෙන්න Q. MNOPQ, capital Q. Then after letter Q, letter R. Capital letter R. මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. capital R අකුර අපි ලිව්වේ. capital R. Right? Capital R. Then after letter P, Q, R, what's the next letter? Letter S. Letter S. Now we will write letter S over here. අපි මෙතනින් ලියමු letter S. ඔන්න capital S අකුර පුතේ ලොකුවට ඉහලින් පටන් අරන් lines දෙකේම ගෑවිලා තමයි capital S. S එකට පස්සේ next letter T. Capital T. We write the capital T like this. Capital T. ST. What is the next one? Letter U. Now letter U is a special letter. ඔන්න පුතේ capital U එක අපි ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. capital U. දැන් simple U එකේ වගේ capital U එකේ පල්ලෙහාට එන කෑල්ලක් නෑ පුතේ. දැන් simple U එක අපි ලිව්වේ මෙහෙමනේ. ඔන්න ඕම තමයි simple U. හැබැයි capital U එක නිකන් මෙහෙම line එකක් විතරයි. ආය පල්ලෙහාට එන චූටි line එක නෑ. This is capital U. STU. Next is letter V. V. Letter V. Next one W. ඔන්න W එක V එක වගේමයි. අපි අර M අකුර ලියනකොට වගේ පුතේ මේ උඩටම ගිහිල්ලා තමයි පල්ලෙහාට අපි එන්නේ. මේ වගේ මගින් නතර කරන්නේ නෑ. මෙන්න මෙහෙම 1 2 3 4 කියලා තමයි අපි letter W ලියන්නේ. Now we have letter V and letter W. W කියලා කියන්නේ V අකුරුම දෙකක්. නේද පුතේ? මේ 1 2 3 4. මේ උඩටම එන්න ඕනේ W අකුර ලියනකොට හරියටම. Now we have STUVW. We have another 3 more letters. තව අකුරු 3යි. ඊළඟ අකුරු මොකක්ද පුතේ? VWX. ඔන්න capital X අකුර. මෙන්න පුතේ. මෙන්න capital X අකුර. capital X අකුර. simple X එක අපි ලිව්වේ පොඩියට මතකද පුතේ? මේ line එකෙන් භාගයයි simple X. මෙන්න capital X. Next one. The one before the last letter. අන්තිම එකට කලින් අකුර Y. කොහොමද අපි capital Y ලියන්නේ? ඔන්න මෙහෙම ලිව්වා. මෙහෙම ලියලා කෙලින් ඉරක් ඇඳලා capital Y. X, Y. And the last letter. අන්තිම අකුර මොකද පුතේ? Z. Z එක අපි කොහොමද ලියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. Very easy. Letter Z. දැන් මගේ පුතාලා දුවලට පේනව නේද? ඔක්කොම capital අකුරු නිල් ඉරි දෙකම අල්ලලා තමයි අපි ලියන්නේ. Lines දෙකම touch කරන්න ඕනේ. You have to touch both the single rule lines when you write the capital letter. පුතාලගේ තනි රූල් පොතේ නිල් ඉරි දෙකක්ම එකතු වෙනවා capital අකුරු ලියනකොට. Right, now we will check from the beginning and see whether we have all the letters here. අපි check කරලා බලමු පුංචි දුවලා පුතාලා හරියටම alphabet එකේ capital අකුරු ටික ඔක්කොම ලිව්වද කියලා. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ඔන්න මේ වැරදි M අකුර පුතාලා ලියන්න ඕනේ හරි එක මේක. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Right. So we have written all the 26 letters. ඔන්න දැන් පුංචි දුවලා පුතාලා දන්නවා capital අකුරු හරියටම කොහොමද
ඕගලන්ගේ තනි රූල් පොතේ ලියන්න කියලා. Next, we are going to see both letters together. දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඊළඟට බලන්නේ කොහොමද අපි capital letter එකයි simple letter එකයි එක ළඟ ලිව්වහම පුංචි දුවලා පුතාලගේ single rule book එකේ හරියට තියෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. Let's quickly move on to the next slide and we are going to write all the simple letters and the capital letters. Come. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මුළු alphabet එකම ලියමු capital simple අකුරු දෙකම එකට. Come. We are going to start with the simple letter first and then the capital letter. First letter of the alphabet, letter A. ඔන්න පුතේ simple A අකුර බලන්න. simple A අකුර මෙහෙම, capital A අකුර මෙන්න මෙහෙම. letter A. simple A, capital A. මගේ පුතාලට පේනව නේද වෙනස? single rule එකේ ලියනකොට වෙනස. දැන් ඔන්න පුතාලට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ටීචර් ලියන විදිය බලාගත්තාම. You can easily understand how to write the letters properly on the single rule book if you follow me. Follow the teacher and then you can learn how to write properly. Next letter, letter B. ඔන්න පුතේ ඔන්න B අකුර පුතේ අපි straight line එකකින් පටන් ගන්නවා simple B මෙහෙම capital B like this. Okay. Letter A, then letter B, simple and capital. Next is letter C. ඔන්න simple C අකුර, capital C අකුර. A, B, C. Next is letter D. ඔන්න පුතේ simple D අකුර, capital D අකුර. Look at the difference. හොඳට බලන්න අකුරු දෙකේ වෙනස size එක කොයි විදිහටද කියලා. A, B, C, D, E. ඔන්න අපි E අකුර ලියනවා. කොහොමද simple letter E? simple letter E මෙහෙම, capital E මෙන්න මෙහෙම. letter E. Next, letter F. simple letter F. දැන් ඒ දෙන්නම උසයි. simple letter F එකත් උසයි. හැබැයි මෙහෙමයි ලියන්නේ. capital F එක මෙන්න මෙහෙම. simple letter F and the capital letter F. Next letter, letter G. අපි ලියමු මෙතනින් පුතේ ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේන්න. ඔන්න දැන් විශේෂ තැනක්. letter G. letter G, the small letter, the simple letter has a tail. ඔන්න පොඩි G අකුර, simple G අකුරට tail එකක් තියෙනවා. එයා පල්ලෙහාට යනවා. capital G මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට හිටගෙන ඉන්නවා. simple G, capital G. Next, letter H. simple letter H, capital letter H. Right? This is the simple H, the capital H. Next letter, G, H, I. This is the way to write the simple I. On a simple I එක චූටි ඉරයි dot එකයි. How is the capital letter I? You have to draw a line and then two lines like this. Capital I. Okay? G, H, I. Next one, letter J. Letter J is a tail letter. It has to go down. ඔන්න මං කිව්වා දුවලා පුතාලට capital simple දෙකම එකට ලියනකොට පුතාලට ඔන්න ඔගලන් කරන වැරද්ද තේරෙනවා. This is the simple letter J. This is the capital letter J. ඔන්න පුතේ දෙකම එක ළඟ ලිව්වහම හරියටම මතකයි නේද? simple J and the capital J. G, H, I, J. What is the next letter? letter K. ඔන්න පුතේ K අකුර හොඳට බලා ගන්න. You must be very careful when you write letter K. ඔන්න simple K එක. ඉස්සෙල්ලා අපි ලියන්නේ simple K නේ. ඔන්න simple K මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. Then the capital K is like this. ඔන්න බලන්න අකුරු දෙකේ වෙනස. simple K is a tall letter. That's right. උස අකුරක්. හැබැයි මේ කොටස අපි ලියන්නේ පුංචියට simple K එකේ. ඔන්න capital K එක අර විදිහටම ලොකුවට තමයි අපි ලියන්නේ. J, K. Next is letter L. ඔන්න පුතේ letter L එක ලේසි. One single line.
simple letter L. Then the capital L. Capital L is like this. 2 lines. Simple L has only 1 line. Capital L starting from here, 2 lines. පේනව නේද පුතේ මේ single rule book එකේ මේ ලියන්නේ. Right. Next letter. Okay. G H I J K L. What is the next letter? Letter M. Right. We will write letter M over here. Letter M. ඔන්න simple letter M. මෙන්න තියෙනවා capital M. Capital M. Did you see? Can you see the difference? මෙන්න බලන්න පුතේ simple M එක පහතින්. Capital M is like this. Next, letter N. ඔන්න N අකුර. Simple letter N. Capital letter N. Okay? Right. M, N. Next is letter O. Letter O. How are we going to write letter O? ඔන්න පුතේ simple O එකයි capital O එකයි දෙකම එක වගේ. නේද? Now look at the simple O, the capital O. Both look the same, only thing the capital letter O is big. Right. Next letter M N O P. Letter P. P is a tail letter. ඔන්න අපි P අකුර ගැන කතා කරානේ පුතේ. ඔන්න simple P has a tail. ඒක පල්ලෙහාට යනවා. Capital P like this. ඔන්න බලන්න අකුරු දෙකේ වෙනස. Simple P, capital P. Right. දැන් ටීචර් ඉස්සෙල්ලා කලින් කියලා දීපු හින්දා පුංචි දුවලා පුතාලට දැන් මම මෙතනදී වැඩි කියන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Simple P has to go down. Capital P has to stand on the line. Right. M N O P. Next is letter Q. ඔන්න පුතේ. Q. Letter Q. The simple Q has a tail, so it has to go down. The capital Q is like this. Oh. M N O P Q. What is the next letter? R. Letter R. P Q R. This is the simple R. This is the capital R. Oh. Look at the 2 letters. බලන්න පුතේ simple R එක ඔන්න capital R. Next letter. Letter S. Capital R. Then we have the simple letter S. How is the capital letter S? Like this. Oh, look at the beautiful S letters. මෙන්න පුතේ simple S එකයි capital S එකයි දෙකම එකම වගේ ඔන්න sizes දෙකේ වෙනස. ඕගොල්ලෝ දැන් මේක තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ පුතේ. You must learn to balance the sizes of the letters. බලන්න ලස්සනට balance කරලා අකුරු දෙකේ වෙනස හරියටම පේනවා. Next is letter T. Come, we will write letter T over here. Oh, letter T. T is a tall letter. And what about the capital T? Oh, it's going to be like this. Capital T. The simple T, capital T. Right? දෙකම උසයි පුතේ. හැබැයි simple T එක වෙනස්, capital T එක වෙනස්. Okay, we have M N O P Q R S T. What is the next letter? U. Simple letter U. මෙන්න පුතේ. Simple letter U එකට චූටි ඉරක් තියෙනවා පල්ලෙහාට එන. Capital letter U. We have to write only like this. පල්ලෙහාට එන්නේ නෑ line එකක් එක්ක. Simple letter U, capital letter U. T, U. What is the next letter? Letter V. ඔන්න පුතේ letter V එකත් එකම වගේ simple එකයි capital එකයි. ඔන්න පේනවද වෙනස? Simple letter V is small, capital V is big. ඔන්න මෙන්න තියෙනවා V. Next letter W. Letter W. ඔන්න W එකත් V එක වගේමයි capital simple දෙකම එකම වගේ. ඔන්න වෙනස තියෙන්නේ පුතේ අකුරු දෙකේ ප්‍රමාණය. Simple W, capital W. Okay? Now we have T, U, V, W, letter X. ඔන්න letter X එක. X එකත් පුතේ එකම වගේ. ඔන්න
දැන් බලන්න V අකුර, W අකුර, X අකුර අකුරු එකම වගේ sizes දෙකක්. U, V, W, X. ඊළඟ අකුර Y අකුර. ඔන්න Y අකුර tail එකක් තියෙනවා. simple Y. So it has to go down. tail එකක් තියෙන හින්දා පල්ලෙහාට යනවා. capital Y. කොහොමද පුතේ capital Y එක? මෙන්න මෙහෙම. එයා ඉන්නේ නිල් ඉරේ හිටගෙන. Oh, simple Y is like this. The capital Y is like that. Right? P, W, X, Y. Now we have come to the last letter. Letter Z. ඔන්න දැන් අපි ලේසියෙන්ම simple letter Z. කොහොමද පුතේ simple letter Z? ඔන්න ඔහොම ලිව්වා. capital letter Z. Like this. බලන්න පුතේ එකම වගේ ඔන්න අකුරු දෙකේ වෙනස. letter Z. Now we have written all the 26 letters of the alphabet, the simple letter and the capital letter. ඔන්න පුතේ දැන් අපි ඔක්කොම අකුරු ටික අකුරු 26ම simple capital දෙකම ලිව්වා. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට හොඳටම මතකයි. ඔන්න ලියන විදිහ දැනගත්තා. ඕගලන්ගේ තනි රූල් පොත්වල හරියටම capital simple අකුරු ලියන විදිහ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Right. Now you know how to write the letters properly. ඔන්න පුතේ දැන් ටීචර්ට හරිම සන්තෝසයි. මොකද ටීචර් හරියටම අකුරු ලියන විදිහ මගේ පුතාලට පාඩම් ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කලින් අපි grade 4 එකට ඇවිල්ලා ඔන්න හරියට අකුරු ලියන පිළිවෙල ඉගෙන ගත්තා. Teacher is very happy today. Why is that? Because you have learnt how to write the letters on your single rule books. Now we are not using double rule books, no. අපි දැන් double rule රතු ඉරි තියෙන පොත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පුතාලා පාවිච්චි කරන්නේ තනි rule, single rule books. And this is the correct way to write the English letters. Right? So teacher is very happy and I know that you are going to use your single rule books and write all the letters very neat and nice. මගේ පුතාලා දැන් ඔන්න හරියටම මින් ඉදිරියට අපි අකුරු ලියාගෙන යනකොට මෙන්න මේ විදිහට නිවැරදිව අකුරු ලියයි කියලා ටීචර් බලාපොරොත්තු වෙනවා.